semicircle of diameter 20 kilometer with an equilateral triangle of side 20 kilometer below the semicircle is closed approximation to a river basin. Just last problem, previous problem ಹೇಳ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ irregular shape ಇತ್ತು. ಸೊ Thyssen weights ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Be careful. Thyssen polygon area they only given because that is irregular shape. Catchment area is in irregular shape. Area they only given. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In this problem ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾನ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ? ನೋ, ನೆವರ್. ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹೆಂಗೋ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾನ, ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ದು ಏರಿಯಾ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ಲಾನಿಮೀಟರು ಅದೇನೇನೋ ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ GIS ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಿರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ irregular shape of the catchment area is approximated to, ಅಲ್ವಾ, to some geometrical steps, standard geometrical shape. This standard geometrical shape almost resembles the catchment area. So calculation purpose easy ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ನಾನೇ, ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ 5 rain gauge station. The position mathematics, because standard geometrical shape involve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So little bit mathematical strong ಬೇಕು. Position coordinates of 5 rain gauge station, 5 rain gauge stations A, B, C, D and E located within the basin with respect to a coordinate access system. Okay, with respect to a coordinate access system whose x-axis and origin are coincident with the whose x-axis and origin are coincident with the diameter and center of the circle. Diameter and center of the circle are within bracket 5, like this. 5, comma minus 5, comma minus 5, comma next ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5, and 5 rain gauge stations ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು and 0, 0. ಸೊ ಇದು A ಗೆ, ಇದು B ಗೆ, ಇದು C ಗೆ, ಇದು D ಗೆ, ಇದು E. A B C D E 0, 0 and 0, 0 kilometers. Positions na mathematic concepts 0, 0 kilometers respectively. First one A, second one B, third one C, D, E respectively. Full stop. If the rainfall recorded at these rain gauges, ಯಾವ್ಯಾವುದು? these ABCD. Rainfall recorded at these rain gauges are 86, 92. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 86,
comma 92, comma 77, 80, 77, 80 and 105 all in mm. Okay, mm. Rainfall data is also given respectively. Full stop. Determine the average depth of rainfall. Determine the average depth of rainfall using Thiessen polygon method. Thiessen polygon method. Listen carefully. In the previous problem, they used to give area, individual area, or Thiessen polygon weights are given. ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ Thiessen polygon weights. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, weights ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು weights ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ those problems involved in irregular catchment shape. Irregular catchment shape. ಇವಾಗ the problem is very simple. The problem is very simple. But what we need to do is just we need to calculate area. Just we need to calculate area because this is a standard geometrical shape. Standard geometrical shape. Irregular shape alla. Irregular shape alla avaru area ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ Thiessen polygon weight ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Now they are not given any area. They are not given any Thiessen polygon weight. We need to calculate area of individual rain gauge station. Area of individual rain gauge stations ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ problem is finished. Problem is finished. Now ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್. ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 20 kilometer. Diameter 20 kilometer. Below which there is a equilateral triangle. Below which there is a equilateral triangle. ಯಾಕೆ equilateral triangle ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, diameter of the semicircle itself is one of the side. Itself is one of the side. So this is 20 kilometer. Definitely this is 20 kilometer. This is 20 kilometer because it is equilateral triangle. Done. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ 5 ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು coinciding with the diameter and center of the circle. Coinciding with the diameter and center of the circle. ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು? What is the position of this M? M for Manju. What is the position of this? Let's say for example 1, 2, 3, 4, 5 horizontal 5, comma ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertical 7. So this is what? Position of Manju. Position of Manju 5, 7. Position coordinate of what? Position coordinate of what, Manju? Similarly, position coordinate of what? Rain gauges. Rain gauges. Position coordinate of rain gauges is given. Done. Simple. Position of rain gauge station is given. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ. ಸೊ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಅಂದ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈಚ್ ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು 0,0 0,0. This is 0,0. This is 0,0.
one station fixed 0 comma 0, and remaining 1 2 3 4 5 comma 5 positive 5 comma 5 this rain gauge station. Next one negative 5 positive 5 this rain gauge station. Position coordinate, I'm explaining this for diploma guys. I'm much worried about diploma guys. Listen to me carefully. PUC ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -5 minus negative -5 +5 second rain gauge station fixed. Third one -5 third quadrant here. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. First quadrant fixed 5 positive first quadrant, negative positive second quadrant. So illi listen carefully. There is a dividing line just for my convenience. There is a dividing line just for my convenience. Dividing line. First quadrant -5 second quadrant, third quadrant 5 comma 5, -5 this is origin, -5 this point. Next 5 positive 5 -5 this point, +5 -5 this point. Fixed. Little mathematics, simple mathematics. Fix. This is the diagram. Okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ರೈನ್ಫಾಲ್, ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ರೈನ್ಫಾಲ್, ಫಿನಿಶ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿನಿಶ್. ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ರೈನ್ಫಾಲ್, ಫಿನಿಶ್. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, area of the semicircle plus area of the triangle, area of the semicircle plus area of the triangle, area of the semicircle plus area of the triangle gives us total area. Area of the semicircle pi d square by 4 for circle. This is semicircle divided by 2. Pi d square by 4 for circle. This is semicircle, ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, divided by 2. So you will get okay, plus area of the triangle. ಎಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? equilateral triangle, half into base into height. Diameter we know diameter given 20 kilometer. Okay, we know B also. We know B. Diameter for semicircle, but also one of the side for triangle. So B we know this value. We don't know H. What is H? Height of the triangle. We don't know that. Calculate that first. Take this triangle. From triangle X Z Y. From triangle X Z Y. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? Height of the triangle E Y. Okay, instead of taking XYZ we can take this one also, right? EZY. Yes, EZY. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ EZY, ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ.
ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ EZY, EZY, from triangle EZY, this is hypotenuse square, ZY square, ZY square equal to EY square plus EZ square, EY square plus EZ square, EZ square. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, EY ಬೇಕು, EY ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ EY, EY, ಓಕೆ. ZY square minus EZ square equal to EY square. ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? EY ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಳಿಸಿ ಕಡಿಕೆ, ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ZY square minus EZ square equal to EY. EY is equals to root of ZY square, ZY equilateral triangle 20 20 20 20 20 20 Y equilateral triangle. So ZY is 20 square minus EZ 20, EZ is 10, this is 20, this is 20, EZ is 10, this is 20, EZ is 10, EZ is 10 square. EY is, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 20 minus 10 square is 17.32 kilometer. Done. Now come here. Of the total catchment, area of the total catchment is equals to pi d square by 8, pi d diameter 20 square, pi d square by 8 plus half into base into height, half into base is what? Equilateral triangle 20, base, height is, this is height, EY is the height of the triangle, EY is the height of the triangle, we just did it, 17.32. So total area of the catchment ಮಾಡಿ ನೀವು pi 20 square by 8 plus half into 20 into 17.32. Yes, pi 20 square by 8 plus half 20 17.32, you will get 330.28. 330.28. This is area kilometer square. Because 20 is in kilometer na, this is also in kilometer, you will get in kilometer only. 330.28. This is what? Total area. Okay, total area. Now ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ the thing is we need to calculate individual area of each stations, rain gauge station. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, listen carefully. Thyssen polygon method, what it will say? Thyssen polygon method ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? We need to join each rain gauge station by a straight line, each rain gauge station by a straight line. Correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this color, what is this color? Orange. Each rain gauge station is joined by white dotted, each rain gauge station joined by straight line, white color, straight line. Okay, white color, okay. Cut that line by perpendicular bisector. That's what procedure na. Each rain gauge stations are joined by here also each rain gauge station joined by straight line and cut that line perpendicular bisector. ಇಲ್ಲಿ ಈ rain gauge stations ಗೆ straight line join ಮಾಡಿದ್ದೆ, this is the perpendicular bisector. ಇದು rain gauge station ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೋ ವರೀಸ್. ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಈಚ್ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಕಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್.
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ಲೈನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ. ನಾನು ಎರಡು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇದು ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಕಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ perpendicular bisector, perpendicular bisector, perpendicular bisector, perpendicular bisector. Join these points. ಇಲ್ಲಿ this one ನೋಡಿ, ಅದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ? ನೋ, ನೆವರ್. ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 5 5 5 5 5 5 ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾ, ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು 6,7 11,12 1,6 ಇದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ 5 5 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. A station, B station, C station, D station, E station. Okay. Now this is the area. This is the area of rain gauge station E. This is the area. This is the area. This is the area. Which one? This one. This is the area. This is the area for rain gauge station E. For rain gauge station E. Finish. This is what I would like to convey. Now, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, PQRS. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ PQRS, PQRS, PQRS ಏನದು? ಏರಿಯಾ represented by station. Area represented by station. Listen, this is the station. This much of area is represented by this station, not this. This area is represented by this station, not this, because this area is more close to this station. This area is more close to this station. Area represented by station E. Area represented by the station E. Finish. Now, from triangle PEQ, from triangle PEQ, ಎಲ್ಲಿದೆ? PEQ, from triangle PEQ, PEQ, ಚಿಕ್ಕದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, PEQ, this one. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನನಗೇನು ಬೇಕು? ನನಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಯರ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ನಾ?
ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಇ? ಪಿ ಇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಇ? -5. ಪಿ ಇ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಪಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, -x. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, -x, -5. -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ಯೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ y, ನೆಗೆಟಿವ್ y, ಪಾಸಿಟಿವ್ y. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5. +5. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಸನ್, 5 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 8, 9, 11. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 5, 25, ಇವತ್ತು 2, √2, ರೈಟ್? 7.07. 7.07. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದು ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. This is what? Area of station E. This is area of station E. This looks like square. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು 5, 5 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is one side multiplied by another side, because this is a square na. So 7.07, 7.07, 7.07, 7.07. Already we calculated PQ. So area is what? 7.07 into 7.07. 50.26 kilometer square. 50.26 kilometers. This is the single side of the square. Now this is the area of the square. That area of the square is area of station E. ಮುಗೀತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇ ಮುಗೀತು. ಆಯ್ತಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇ ಇದು ಮುಗೀತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇ ಮುಗೀತು. ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎ ಈ ಕಡೆದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಡಿ. ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಈಗ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿದ್ರೆ ಸಮಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, this quadrant minus of this small triangle. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್? that area is already included into the E station area. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ XCOX
X E O X minus of this triangle PEQ minus of area of the triangle PEQ. Simple. I'll rub this one. Now, area of the quadrant XUX minus area of the triangle, area of the quadrant, listen, area of the quadrant pi d square by 4, pi d square by 4, area of the circle divided by 2, area of the semicircle. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ pi d square. So, area of the quadrant is 16. Divided by 2, divided by 2. 4 8, 8 16. So, pi d square by 16 because this is quadrant minus area of the triangle PQE. PQE. ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಏನು ಬೇಸು? ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಏನು 5, ಹೈಟ್ ಏನು 5. ಬೇಸು 5, ಹೈಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5, ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5, ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಡಯಾಮೀಟರ್ 20. Diameter is how much? You will get 66.04. This is area na, kilometer square. Area of station B siktu. Listen now. Listen now. Area of station B siktalva. This is very important. Area of station B is equals to area of station A antini. B andre station point adu. A station point adu. Area of station B equal to area of station A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬಿ ಗೆ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. Same concept as previous. Area of the quadrant minus small triangle. Illu hange ಮಾಡಿದ್ದು. Area of the quadrant minus small triangle. Area of the quadrant minus small triangle. Same concept. Area of the B equal to area of the A. Provided position coordinate same ಇರಬೇಕು. 5 5 5 5 5 5 or 6 6 6 6 6 or 8 8 8 8 8 8 ಹಂಗಿರಬೇಕು. Area of the station B equals to area of the station A, that is same 66.04 kilometer square. ಯಾಕೆ? Symmetry. Symmetry. Next, area of the station E ಮುಗೀತು. Area of the station E ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಗೀತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿ ಮುಗೀತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎ ಮುಗೀತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅಗೇನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವೈ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ X E Y, area of the big triangle minus area of the small triangle. Why? This triangle area is already included in station E. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಏರಿಯಾ is already included in this station E station include ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? So area of this big triangle minus area of this small triangle, then only you will get area of station C. Area of C equal to area of D. ಯಾಕೆ? Again symmetry. Area of the big triangle minus area of the small triangle. Done. Area of the station C equal to area of the station D. Again, why? Because of symmetry. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇ. ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್
Area of the small triangle PES. Bari. Area of the big triangle area, half into base. Ishtu area tagota illa nanu, be careful. Not this area, I am taking only this area. What is that? This is 20, this is 10, this is 20, this is 10, this is 20, this is 10. Half into base is 10. What is height? Already done. This is height. This is height. Already done. In the initial stage. 17.32. This is what? Area of adu kuda triangle alva. So half into base. Ili chikku triangle. Base is 5. Ili height is 5. Because triangle position coordinates are 5. ಎಲ್ಲ 5 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ. 6, 7, 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಇದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 5, ಇಲ್ಲಿ 5. ಸೊ 5 ಇಂಟು 5, 74.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So this equal to area of the C no houdu, area of the D no houdu, because symmetry same. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೇನೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಳಿಬೇಕು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಳಿಬೇಕು, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಳಿಬೇಕು, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಳಿಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಆಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮುಗೀತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆವ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಥಿಸನ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥಿಸನ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಥಿಸನ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಥಿಸನ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥಿಸನ್ ಮೀನ್ PI ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆಯಿತಾ? ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಚೂರು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಏರಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, rainfall in mm, rainfall volume in meter cube. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? A, B, C, D, E 5 ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆಯಿತಾ? 5 ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೇನ್ಫಾಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 92 ಇಂಟು 10⁶. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 66 ಇದಲ್ವಾ? ಓಕೆ 66.01 ಇಂಟು 10⁶ ಇಂಟು 92 ಇಂಟು 10⁻³ ಬರೀರಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 6.07 ಇಂಟು 10⁻⁶. ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರು 5.705 ಇಂಟು 10⁻⁶. ನಾಲ್ಕನೇದು 5.928 ಇಂಟು 10⁻⁶. ಐದನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 5.35 ಇಂಟು 10⁻⁶. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Second rain gauge station volume, third rain gauge station volume, fourth rain gauge station volume, fifth rain gauge station volume. Now, summation of PIAI add ಮಾಡಿ. ಇದು add ಮಾಡಿದ್ರೆ
you will get 28.66 10 power 6. 28.66 into 10 power 6 meter cube. Done. Done. Summation. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ 6 24 6 330 around 330, right? Yes. 330.28 10 power 6. 330.28 10 power 6. This is area in meter square. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇನ್ಫಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇದೆ ತಾನೆ? ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಸಮ್ ಮಾಡು. ಸೊ 28.66 10 power 6, 28.66 into 10 power 6 divided by total area here 330 10 power 6. 330.28 into 10 power 6. 10 power 6 cancel. This is meter cube. This is area meter square. You will get in meter. What is the answer? What? Yenidu? Yen answer yenidu? Thyssen mean means what? Average depth of rainfall tane. Average depth of rainfall ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. Arithmetic mean method. Second one is Thyssen polygon method. Third one is isoidal method. So Thyssen mean method, this is the formula. 0.08678 meter. Correct? 0. Because you'll know meter cube by meter square cancel meter. Answer in meter. But usually rainfall is expressed in mm or centimeter. So multiplied by 1000 you will get ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 3 86 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. 86.78 86.78 mm. 86.78 mm. 86.78 mm. 86.78 mm. Correct.